ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਟੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਘੁੱਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹਲਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕੇ 50-60 ਟੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-2 ਕੰਬਲ, 2-2 ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100-150 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੰਧ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 4 ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ कि नहीं नहीं ये सब ठीक है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कई लोग हमें भी क्वेश्चन करते हैं, पूछते भी हैं मीडिया, सोशल मीडिया पे भी वो तो कह रहे हैं ये किसान के हित में है, वो तो कहते हैं बिल बहुत अच्छे हैं, किसान को समझ में नहीं आ। भाई जिसने जो काम करना है वो अपने काम को कभी गलत कहेगा, वो कहेगा मैंने गलत किया है। वो अपनी हर गलत चीज़ को पुख्ता करता रहेगा, अपनी चीज़ की प्रौढ़ता करता रहेगा, अपनी चीज़ को सही साबित करने की हर कोशिश करेगा। उसके पास मशीनरी है, ताम झाम है, नेटवर्क है, सरकार है, पावर है। वो तो कहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन अंदर उसे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे किसान मर रहा है। अब किसान के बच्चे के मुंह से निवाला छीन के कॉरपोरेट को आप देना चाह रहे हो, तो ये कौन सी मतलब आप भलाई कर रहे हो किसान की? जो भलाई किसान को चाहिए ही नहीं वो क्यों कर रहे हो? अभी मैं एक अपने कृषि मंत्री तोमर साहब का एक देख रहा था क्लिप, उसमें वो कह रहे हैं, उनको जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं आप जैसे कोई, कि ये जो MSP है तो ये जो है इस पे फिर किसान को एक न्यूनतम मूल्य जो होगा कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो प्राइवेट भी देगा। वो बोल रहे नहीं, देखो ये तो प्राइवेट वाले की मर्जी है ना कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे के ना दे, MSP दे ना दे, वो ज़्यादा भी दे सकता है, वो कम भी दे सकता है। फिर हम चाहते तो यही है ना कि एक बार ये सिस्टम सेटल हो जाए। वो पहले 2 बार तो ज़्यादा भी दे देगा, जब मंडियाँ बर्बाद हो जाएंगी। सर आप मुझे बताइए, कितने कितने अच्छे अदारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट के आज बंद हो चुके हैं ना। आप ईमानदारी से बताइए, आपने दूरदर्शन कितनी देर देखा? दूरदर्शन बंद तो नहीं हुआ, लेकिन लोग देख नहीं रहे हैं क्योंकि उसको इतना एम्पावर्ड नहीं किया गया कि वो सबसे बड़ा मीडियम होकर निकलता अपने देश का। ऐसे ही आप देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लोग अब भूल चुके हैं, जिनके आप आज लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। वो एग्जिस्ट करती हैं, सरकारी हैं, लेकिन उनको लोग यूज़ नहीं करते। आपका BSNL ही बर्बाद हो गया, सारी प्राइवेट नेटवर्किंग जितनी है वो सब चल रही है, तो उसको बर्बाद ऐसे कर दो। उसको विरोध भी है कि प्राइवेट सेक्टर जा रहा है, वो सारा कुछ BSNL रेलवे प्राइवेट सेक्टर जा रहा है, तो विरोध है। तो वही कह रहा हूँ ना सर, जब आप हर चीज़ उनको दे रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो और सरकारी को इतना आपने पावर कम कर दिया कि लोग आपका इतने लोग खड़े हैं। ईमानदारी से बता दो, आपको कसम है अपने परिवारों की, BSNL कौन कौन यूज़ कर रहा है आप में से? एक। हाँ वो झूठ नहीं बोले, देखो सरदार जी ईमानदार हैं, वो एक बंदा कर रहा है, लेकिन 100 में से एक बंदा कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ, तो 99 लोग तो शिफ्ट हो गए ना प्राइवेट। तो उनकी पावर इतनी कम कर दो कि लोग ऐसी मंडियों के साथ होगा, मंडियों पे शिकंजा इतना कसा जाएगा और प्राइवेट बोलेगा। जैसे जियो आया था तो 1 साल के लिए फ्री था, लोग सारे उस पर शिफ्ट हो गए। अब सबसे महंगा कर दो, चाहे कौन पकड़ने वाला है आपको। ऐसे ही मंडियों को बर्बाद करने के लिए पहले आप कस्टमर को 2 साल 3 साल ज़्यादा पैसा दो। जब मंडियों के आड़ती और लोग अपना काम बदल लें, वहाँ पे कोई पंक्चर की दुकान खोल ले, कोई चाय की दुकान खोल ले, कोई अपना वहाँ पे जनरल स्टोर खोल ले, जब वो आड़त का काम छोड़ दे तो एक बंदा प्रोक्योरमेंट करके बैठ जाएगा। हाँ बताओ भाई कनक चाहिए तो ये रेट में मिलेगी। अब एक बॉस हो जाएगा कनक का। सर आप कॉलगेट करते हैं, मतलब ब्रश करते हैं सुबह, आप जब टूथपेस्ट लेने जाते हैं MRP लिखा होता है, नमक के पैकेट पे भी MRP लिखा होता है,
माचिस पे भी एमआरपी लिखा होता है। एक किसान के क्यों ऐसा भाग्य है कि वो जो पैदा करता है उस पे एमआरपी नहीं लिखा होता? वो नहीं कह सकता भाई ये कनक मैंने पैदा की है तो इसकी एमआरपी ये है। जो जिसके बिना हम जी नहीं सकते, 1-2 दिन बाद मर जाएंगे, 4 दिन में कोई मर जाएगा बिना अनाज खाए, उसका वो रेट फिक्स नहीं कर सकता। लेकिन आपने अगर कोई मतलब कोई लुच्ची लफंगी आपको चीज़ भी चाहिए तो उसके पीछे भी उसका एमआरपी लिखा होता है कि इतने का है। तो ये किसान के साथ ज्यादती नहीं है? वो एमआरपी नहीं मांगता, एमएसपी मांग रहा है आपसे। यार मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो। वो आप कह रहे हैं, इसका जवाब भी आएगा, नीचे कोई कमेंट भी डाल देंगे जब आप ये डालोगे ना, अरे वो सरकार कह तो रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा, एमएसपी दे रहे हैं तो कानून में क्यों नहीं है? सर कानून में अगर लिखूंगा ही नहीं मैं कि आपको कत्ल करने पे फांसी हो जाएगी, कानून में नहीं है, मैं आपको कहूँगा भाई कत्ल कर दे, नहीं फांसी होगी, मैं कह रहा हूँ ना, तो कल को कोर्ट कहेगी भाई लॉ कहता है कि फांसी है। जो कानून में लिखा है मान्य तो वही होगा ना सर। तो एमएसपी को कानून में क्यों नहीं लेके आए? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनको सर आप दुनिया में मैंने पहली बार देखा है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये कैसी डेमोक्रेसी है कि आपको कोई शिकायत है, हो सकता है मेरी शिकायत वाजिब हो या गलत हो, लेकिन मैं कोर्ट नहीं जा सकता। कोर्ट बता दे कि भाई तुम्हारी शिकायत जो है वो गलत है, ये सही है अपनी जगह पे, तो मैं कोर्ट जा ही नहीं सकता। तो फिर मेरी औकात क्या इस देश में? मैं अपने देश के कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फिर किसान कहाँ जाएगा? मुझे बताइए। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵੋਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਆਣ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ ਆਣ। ਉਹ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ, ਭਾਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸका ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਾ ਘਟੀਆ ਕਮੀਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਆਰਆਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੇਤ ਲੱਭਦਾ ਵਾ, ਹਰਿਆਲੀ ਖੇਤ ਲੱਭਦਾ ਵਾ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਬ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਦਦ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਘਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਜ਼ਾਈਆਂ, ਕੰਬਲ, ਉਹ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਖੁਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਸਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਖੁਦ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਤਾਈ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਬਹਿੰਦੂ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।